Good morning, my dear students. Welcome back to the discussion of remaining part of the topic atomic structures. In the last visit, we have discussed very important line spectrum of hydrogen atom, focusing on various spectral series found in the different region of spectrum. We have seen their frequency wave number, frequency information as well given by Balmer, given by the Rydberg equation. Finally, to calculate wave number for any spectral series in any part of the electromagnetic spectrum. Then we discussed another essay type question, Bohr's model of atom, especially hydrogen atom. He has given 4 postulates that we have discussed. Soon after these two essay type question, we have suggested very simple formula to calculate the radius of nth orbit and energy of electron in the nth orbit. We must remember the radius of nth orbit can be calculated either in picometer or in terms of nanometer. Both we have discussed in the last visit. Today we shall use some more energy concept. We try to apply it for various energy states and energy level. We remember in the last visit we had given this as energy of electron in the nth orbit by minus of RH into Z square divided by n square, where n is principal quantum number or orbit number and Z is atomic number. And here for hydrogen Z equal to 1 we take, because we are studying hydrogen atom, we take Z value as 1, the remaining as it is. So this is written as minus 1 by n square. So remember, and here RH is a Rydberg constant 2.18 10 power minus 18 joules iruthuda. And here we have a negative sign with energy expression, because the moment electron is attracted by the nucleus, energy is emitted, therefore its energy goes on decreases. For that sake only they have given this expression with a negative sign. Suppose we want to calculate energy of electron in the ground state, we take n equals to 1, we substitute here n equals to 1. Suppose we want to calculate energy of electron in the second orbit, we take n equals to 2 and here n equals to 2. Likewise, this n indicates principal quantum number athava orbit number antali kalitivi. Suppose we are discussing some helium or lithium, in that time we take Z value changes. If helium is present, we take Z equal to 2. If lithium is present, we take Z equal to 3. That we are supposed to remember. So this is the expression. Once again, if you take n equals to 1, that is a ground state. If you take n equals to 2, that becomes first second orbit level. Likewise, generally as n value goes on, becomes more and more, something negative by big number becomes small negative. Small negative means value energy will be going on increasing. Means whenever it is very close to nucleus, it is a big number with a negative sign. As you move away from the nucleus, it becomes small minus, the value is going on increasing. So finally it becomes 0 as well as plus, it may go to any level. Well, here suppose electron is free from electron. Suppose electron is free from electron. Suppose electron is free from the nuclear force. Suppose electron is free from the nuclear force, that time its energy is taken as 0. When it is free from any force of attraction by the nucleus, the energy of electron is taken as 0, means orbit will be infinity. It will be n, infinity level will be there. If we take this n equals to infinity, this whole number becomes 0. Means when it is free from nucleus, we take En equals to 0, implies n equals to infinity. I repeat, this is CET ಅಥವಾ NEET question. Whenever electron is having
zero energy ಅಂತಂದ್ರೆ it is free from the nuclear force, means it is present in the infinite orbit. Orbit number will be infinity, so 1 by infinity square is going to be 0. This point will be noted. Now we are going to apply this knowledge to our third case of Bohr's model of atom. Whenever the electron is undergoing transition from one energy level to another level, one energy level to another energy level, either emission or absorption of energy is noticed, that we have given by delta E equals to E2 minus E1. E2 minus E1, we call it as E final minus E initial energy. F is for final state, I is for initial state, means whenever the electron is present in the lower orbit, by absorbing energy it will go to the higher energy level. Suppose it is present in the higher level, by emitting energy it will come to the ground level or it may come to the lower state. So that we should remember. We study various orbits for a particular atom. That orbit or that level or that state where the atom has got least energy, the least energy state is called as ground state. Ground state ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೋ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಆ ಆಟಮ್ ಇಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ and we see here we were telling when energy becomes zero means it is of in the case of ionized hydrogen atom, it is no more atom, it is going to be ion, just like a satellite away from the escape velocity, away from the gravitational force in ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ electron energy zero ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ it is present in the infinite orbit, means it is totally free from the system ಅಂದಾಗ. Now we substitute this expression for here. Now ಬರೀತೀನಿ first ಇಲ್ಲಿ E final equals to, we substitute E final equals to minus RH into 1 by n final square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ E initial equals to minus RH into 1 by initial square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. 1 by initial square. Now we substitute these two. We substitute in the above expression. This becomes delta E equals to E final. E final is minus RH into 1 by n final square minus of minus RH into, this is 1 by initial square. This is the formula. Open the bracket, we write delta E equals to minus RH 1 by final state square minus into minus plus ತೋತೀನಿ plus RH into 1 by initial square ಬರೀತೀನಿ. You now adjust these terms. Delta E equals to RH ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ತೋತೀನಿ, RH ಅಂತ ಬರೆದು ಇದು ಮೊದಲು ತೋತೀನಿ 1 by ni square initial square minus 1 by f final square. This is the expression RH divided by this particular informations. Now we have this particular formula. We write this as equal to RH is Rydberg constant. Yes, the value of 2.18 10 power minus 18 joules into bracket as it is 1 divided by initial square initial state square minus final state square ಬರೀತೀನಿ. This is the expression now. Well, I repeat, according to Bohr's concept, as long as the electron is present in the same orbit, there is no change in the energy of electron with the time elapse. Only when it will undergo transition, it jump from one orbit to other orbit, we see the change in the energy of the electron. So consider delta E is the energy emitted ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ absorb ಇರಬಹುದು. Lower to higher ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ absorb ಆಗ್ತದ, higher to lower ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ emit ಆಗಿರ್ತದ. That difference is called as energy gap between two orbits ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. ಒಂದು final minus initial.
ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಐ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕಾಮನ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2.18 10⁻18. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೋವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂಟಿವಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ನಾ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ emitted or absorbed in the transition of electron. Absorbed in the transition means jumping ಆಗೋದು. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ means electron is going from one orbit to the another orbit. In its journey it is emitting a stream of photon ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ಫೋಟಾನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಈಗ ಏನು ಬರೆದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೆಚ್ ನ್ಯೂ ಅದ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಬಂದಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಂದು ಆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟಾನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಷ್ಟದಲ್ಲಿ 2.18 10⁻18 ಜೌಲ್ಸ್ ಅದ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ. 2.18 10⁻18 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 6.626 10⁻34 ಜೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಜೋಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಜೋಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 3.29 10⁻5 into as it is 1 by initial square minus 1 by final square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. This is the expression for frequency of the photon emitted in the system. I repeat, don't get confused. Somewhere in the NEET, JEE ಅಥವಾ CET ಗೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, whenever an electron goes from one orbit to the another orbit, lower to higher ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ higher to lower ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಎಮಿಟ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೂಪದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದ. ಆ ಫೋಟಾನ್ ಎಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊದಲು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರ ಬಂದಿದೆ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್, ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಫೋಟಾನ್ ಇಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ 2.18 10⁻18 ಜೋಲ್ಸ್ ಅಂತದ ಇಂಟು ಇದು ಬರ್ದೀನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂತು. ಇದು ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆ ಫೋಟಾನ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಫೋಟಾನ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಫೋಟಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಫೋಟಾನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ
ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದಂಥ ಆ ಫೋಟಾನಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪಟಾಕಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸಿನ ಕಲರ್ ಇದೇನದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅದ. ಮೊದಲು ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 3.2 × 10⁵ ಅದ. ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ 1/, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ 1/, ಫೈನಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದ. ಇದು ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟದ, 3 × 10⁸ m/s ಅದ. ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 3 1s ಆ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1.09678 10⁵ into 1 divided by ni square minus 1 divided by nf square. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.09678 × 10⁵ into 1/ni square minus 1/nf square. Ni is initial state, nf is final state, and this is in terms of per centimeter. Per centimeter da idu 7 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ per meter ಆಗ್ತದ. This is in terms of per centimeter. If you make it as 7, it becomes per meter. This was our aim to find out wave number of that particular spectral line noticed in the particular case. Remember, if the spectrum is absorption spectrum, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಫೈನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮೋರ್ ಇದ್ದಾಗ LCM ತಗೊಂಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದಂಗ NF ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್, NI ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್. ನೀಟಾಗಿ ಸೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು, ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇದು ಮೋರ LCM ತಗೋರಿ, ಮೋರ್ ಮೈನಸ್ ಲೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅಂಥ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ NF ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬತ್ತುವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗ್ತದ, ಮೈನಸ್ ಬತ್ತುವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ NF ಬಿಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಪ್ಲಸ್ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಿಂದ ಬರ್ತಾವ. NF ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ LCM ತಗೋತೀರಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ, ಅವಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ಲಕ್ಕತ್ತ ಕಾರಣ ಏನು, NF ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದ, LCM ತಗೊಳ್ಳ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ, NI ಬಿಗ್ ಇರ್ತದೆ, NF ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, NF will be more, NI will be less, answer will be plus. ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಹಿಂಗ NF is bigger than NI, what type of spectrum ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರ್ತದ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ NF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದ, NI ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಗ್ ಇರ್ತದ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ.
ಎನ್ ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಐಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಐ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇಫ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಐ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಎಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. And whatever the spectral line is emitted ಅಥವಾ absorbed, that depends upon the number of photons and its wavelength as well as frequency. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಏನದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ಫೋಟಾನ್ ಇಂದ ಏನದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಐ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್. ನಿನ್ನೆ ಲೈಮನ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಲೈನ್ಗಳು ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೀಟ್ JW ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 3 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟಾನ್. ಈ ಮೂರರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಎಮಿಟೆಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಆ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಗ ಆ ಫೋಟಾನಿಂದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡದ, ಎಂಥ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಯದ ಅಥವಾ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಎಷ್ಟು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇದ್ದು ತೊಗೊಂಡದ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟದ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು ತೊಗೊಂಡದ ಕೊಟ್ಟದ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ ತೊಗೊಂಡದ, ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ. You are supposed to practice very very seriously in this connection. Now we will have some NCERT question based on these informations. Don't get confused. Just sticking up to numerical part of this last visit discussion and related to the energy gap between two orbits on the final minus initial ತಗೊಂಡಿವಿ, where RH is a Rydberg constant ಅದ 2.18 10⁻18 joules ಅದ. ವೇವ್ ನಂಬರ್ದಾಗ ಹೋದಾಗ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಬೇರೆ 1.09678 ಇಂಟು 10⁵ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟು 10⁷ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ನಂಬರೇ ಬೇರೆ, ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫರಕ್ ಇರ್ತದ. ಜೌಲ್ಸ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ, ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ NCERT based on these relations. Whatever discussed in this class, this formula we try to implement, we apply in our numerical problems. Well, now question from NCERT. I read electron is under transition. Question from NCERT. Number 1, electron is under transition. Electron is under transition. Transition means jump ಆಗೋದು, from one orbit to next orbit ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. from n equals to 5 ನಿಲ್ತಾನ ಹೋಗ್ಯದ, n equals to 2 ಹೋಗ್ಯದ. Calculate wavelength and frequency of photon emitted, of a photon emitted. I repeat, imagine there is an atom, especially hydrogen atom ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 5th ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ದಿ 2nd ಆರ್ಬಿಟ್. ಹಿಂಗೇನೋ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ಗಳವ, 5th ಆರ್ಬಿಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2nd ಆರ್ಬಿಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ 5th ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದಿ 2nd ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. 5ನೇ ಆರ್ಬಿಟ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ 2nd ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಆ ಬರ ಮುಂದೆ ಫೋಟಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಟೈಪ್, ಪಟಾಕ ಟೈಪ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್. ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟಾನ್ ಏನದ ಭೀಮ, ಅದೊಂದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ we take here the solution or answer we take
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟದ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಾಗ ಅದ, ಅದು ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. So there are orbits around the nucleus in the atom, you see, where it is in the initial state is 5 and it is undergoing transition to the second orbit where the final orbit number is 2 we take here and we substitute the expression. Remember it is a Balmer series. Balmer series in actually whenever electron from any higher level come to the second orbit, ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we call that as Balmer series ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೀತೀವಿ. So we use the formula and it lies in the visible region. ನೆನಪಿರಲಿ, first of all need to see it information. It is a Balmer series. It is Balmer series and lies in visible region. This must be the message. Visible region ಒಳಗ ಇದು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. First of all, whenever the excitation is to the second orbit ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂತಪ್ಪಂದ್ರೆ Balmer series ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದ, ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರ ಲೈಮನ್, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ರ Balmer series. Balmer series lies in the visible region, but Lyman falls in the ultraviolet. Remaining fashion bracket fund series lies in IR infrared region of the spectrum appear ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಆ ಹೊರ ಹಾಕಿದಂಥ ಫೋಟಾನ್ ಇಂದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಬಳಸಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.18 10⁻18 ಇಂಟು 1 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫೈನಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.18 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಹೇಳಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದ 5 ಅದ, 1/5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬಿಗ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರ್ತದ. ಇದು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ್ರಿ. ಯೂಸ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ simultaneously. It is a mathematics, not chemistry. Just we show the steps. So we substitute. After this we are going to get, if you simplify carefully, you may get delta equals to negative minus 4.58 10⁻19 joules energy bರ್ತದೆ. This is the difference in energy. Means whenever the electron is coming from fifth orbit to the second orbit, means it is emitting a photon, a radiation is emitted, ಹೊರ ಹಾಕ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ sometime in the NEET, what is the conclusion? It is a Balmer series, it is lies in the visible region, it is an emission spectrum. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ನೀಟ್ ಸಿಇಟಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 5 to 2 Balmer series lies in visible region. ಮೂರನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎನರ್ಜಿ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೈನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಿಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಮ್ಯಾಗ್ ಬಂದದ್ದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್. ಸೊ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಸೈನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. We don't say frequency is negative, wavelength is negative ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು. We take only the dimension because we need the values. ಅದು ಸೈನ್ ಅದಕ್ಕಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಯದ, ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಾಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್,
ದ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ 4.58 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಅದ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಅದ -19 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 6.626 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 34 ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಜೌಲ್ಸ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ. 1/ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 6.91 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 14 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1/ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. This is one answer for the frequency of the photon emitted in the transition of electron from the fifth orbit to the second orbit, which is an emission spectrum. Energy is emitted, therefore it is a negative quantity. That was the information. Next we have to calculate lambda equal to c by frequency. Next question for the same given data, lambda nu ಕೇಳ್ಯಾರ, c by nu ಮಾಡಬೇಕು. c ಅಂತ velocity of light ಅದ 3 into 10 to the power of 8 meter per second divided by frequency value ಬಂದದ 6.91 10 power 14. ಇದು per second ಅದ. ಎರಡು per second ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ, ಬರೀ ಮೀಟರ್ ದಾಗ ಉಳಿತದ. lambda we get in terms of meter. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. 434 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. 434 nanometer is the wavelength of the photon emitted to work over on the frequency on the wavelength. Well, once again, in an atom, the electron is undergoing transition from fifth orbit to the second orbit. On the higher to lower, it is coming back. No doubt, it is emitting a kind of radiation. The photon emit ಮಾಡಿ ಹೊರ ಬರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದ. That energy has come in terms of negative because it is emission spectrum ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಾಂಬರ್ ಸೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ನಮಗೇನು ಕೇಳೋರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ವಿ ನೀಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವೆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಬಿ frequency equal to 6.91 10 by 14 hertz ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಮುಂದೆ lambda is equal to c by nu, therefore lambda is equal to substitute ಮಾಡ್ರಿ, we get in terms of meter ಬರ್ತದ. 10 power minus 9 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it becomes nanometer. Suppose 10 power minus 9 meter ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 nanometer ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಮ್ ಆಗ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ -14 ಆಗ್ತದ. So that is going in terms of nanometer, means meter is converted into nanometer. So this is NCERT round number 1. Remember this information pertaining to the energy, wave number, frequency with the help of Rydberg equation in this connection using the values in various units. Next we take up another NCERT question based on these relations, these formulae. You are supposed to remember when you happen to see the previous year NEET or JEE CET question paper, there are some sort of questions appeared. So prepare, practice accordingly. Now write on the question next. Question number 2 from NCERT only. Calculate the energy. Calculate the energy associated. Energy associated with the first orbit, associated with the first orbit of helium plus, first orbit of He plus, helium ion He plus, full stop. What is the radius of this orbit? What is the radius of this orbit? Radius of this orbit, question mark. I repeat, we are asked to calculate. First of all, helium ion is given, He plus. Helium ion is under discussion. We are asked to calculate
ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ He ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, E1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ RH ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ RH ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2.18 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 18 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಹೀಲಿಯಂ He ಪ್ಲಸ್ ಏನದ ಹೀಲಿಯಂ ಅಯೋನ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನದ ಮತ್ತು ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೆನಪಿರ್ರಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು. ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ nth ಆರ್ಬಿಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ RH ಇಂಟು Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಹೀಲಿಯಂ ಸಲುವಾಗಿ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ವಿ ಟೇಕ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.18 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 18 joules ಅಂತ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. He ಪ್ಲಸ್ ಅದ, He ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ H ಇರಲಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀನಿ, 2 ತಗೋತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 4 ಆಗ್ತದ, 2 8 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 8.72 10 power minus 18 joules. This is the expression. Well, we have this formula, En equals to minus RH into Z square by n square. We substitute, Z is 2 and n is 1. Magnitude wise it is 8.72 10 power minus 18 joules. It is the right answer. Now I asked to calculate radius of this orbit. Energy ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕು, ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಕಲ್ತೀವಿ A0 ಅಂದ್ರೆ A0 ಇಂಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಕ್ಚುಲಿ A0 ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ this is radius of nth orbit equals to A0 ಅಥವಾ R0 ಅಂದ್ರೆ radius of first orbit into n square orbit. Z is atomic number. ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೇಕು. A0 ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ 52 ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 0.0529 this is in terms of nanometer. 52.9 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕೋಮೀಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಇಂಟು n ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, and we calculate this is going to be 0.02, simple mathematics, 645 nanometer. I repeat, we had this information. Energy of electron in the nth orbit is given by this formula, where Z is atomic number, n is orbit number, and RH is Rydberg constant value. Ishte togoti ನಾವು. This is the value. Now this is Z value is 2 and n value 1 ಅದ. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇರ್ ಅವರು, we have the formula A0 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದು ಆರ್ಬಿಟ್. It has to multiply with that constant 52.9 picometer ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ 0.0529 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟು n ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ Z ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ Z ಅದು, ಇದು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ Z ಅದು, ಇಲ್ಲಿ Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾದಾಗ Z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ Z ಅದ. ನೆನಪಿರಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್. You are supposed to use in the future examinations and all. Well, these were the NCERT questions. Now the next question, the next heading is for 2 plus 2 4 mark, or any one question if it is going to be asked that carries 2 mark. We write now the heading is, next point we are going to discuss is
about Bohr's theory of hydrogen atom ಅಥವಾ Bohr's model of hydrogen atom. First of all, Bohr could explain only uni electron system. ಯಾವ ಆಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಯೋನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೋ ಅಂಥವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕೈಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ. Bohr was suffering with lot of deficiency in his theory. Now before that I write heading limitations of Bohr's theory. Limitations of Bohr's theory of hydrogen atom. Bohr's theory, just Bohr's theory. Well, the other side, when you see his positive work compared to the Rutherford nuclear model, Bohr's theory was very successful. It was more beneficial compared to the nuclear model of Rutherford. ಹ್ಯಾಂಗಂತಂದ್ರೆ Bohr could explain the stability of an atom. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಗಲಿ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಹಾಕೋದು ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಾಗ ಬೋತದ, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನೊಳಗೆ ಆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಕಾಯಿ ಒಳಗಿನ ಬೀಜ ಟೈಪ್ ಯಾವುದೋ ಸ್ವೀಟ್ನಾಗ ಕಾಜು ಕಿಸ್ಮಿಸ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಭಾಳ ಫನ್ನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅವ, ಅವಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್. ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈವನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ He ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗಲಿ, ಲಿಥಿಯಂ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬೆರಿಲಿಯಂ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗಲಿ, ಇಂತಹ ಮೊನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಕೆಲಷ್ಟಕ್ಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೇಳಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವನ ಬಲ್ಲಿತ್ತು. ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ He ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಅದ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, 2 ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ ಎಲ್ಲ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮೊನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆತ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 4 ಅದ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾವ, ಇನ್ನ ಒಂದೇ ಉಳಿತಾವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರ ಬೋರ್ ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲಿ ದ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದೇ ಅಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಯೋನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವುಗಳ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವೆರಡು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವ, ಇವಕ್ಕೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಲಾಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, Bohr's theory could explain stability of an atom. Second point, Bohr could explain the spectrum of many uni electron species like He plus ಆಗ್ಬೋದು, Li2 plus, B3 plus. ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಇದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ uni electron species his theory was applicable successfully. Well, these are the two merits of Bohr's theory, but we have got an essay type question carrying 3 marks. Limitations of Bohr's theory. The first point we take, first one is, this theory is applicable only for uni electron system but not for multi electron system. ಬರೀ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಯೋನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತೋ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ He ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನ, He ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅವ he could explain the spectrum of He plus but not for He.
and he could explain the spectrum of Li2 plus, not for Li plus and Li. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೋ ಅಂತಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೇಳೋದು ಅವನ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ failed to explain the Zeeman effect and Stark effect. This theory failed to explain Zeeman effect and Stark effect. ಅಂತಂದ್ರ Zeeman effect ಅಂತಂದ್ರ splitting of spectral line. Splitting of spectral line in the magnetic field is called as Zeeman effect. ಮತ್ತು splitting of spectral line in the electric field is called as Stark effect. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಒಯ್ದು ಇಟ್ಟವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಜಾಡುವಿಂದ ಕಡ್ಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಗ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಒಡೆದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಕಡೆಕ್ ಆದಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ Zeeman ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, Bohr's theory failed to explain the Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ Bohr's theory. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಹೌ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ have got ability, how the atoms have got ability to form molecules ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ವೈ ಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿತ್ Bohr's theory. Once again, first I said the merits of Bohr's theory, to appreciation, two plus points with Bohr's theory. ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, the theory was more useful over nuclear model of Rutherford. And this theory was more efficient compared to the Rutherford model. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, the Bohr's theory could explain the stability of an atom, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು, it could satisfactorily explain the ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಆಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿದಿರ್ತೋ ಅಂಥವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದುರ್ದೈವ ಏನಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯೂನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ಆಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಯೋನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಾಹಸ ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈಲೇನು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇಟ್ ಫೇಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ Zeeman effect on the splitting of spectral line in the magnetic field, and the other information is it failed to explain the Stark effect, that is splitting of spectral line in the electric field. ಮೂರನೇದು, how the atoms have got ability to form the molecules by means of chemical bond. ನಾಲ್ಕನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, the theory failed to explain the finer structure of closely spaced lines in the spectrum. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಅಷ್ಟು ಲೈನ್ಗಳು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾವ, ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಫೈನ್ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿಕಿದ್ದಂಥ ಆ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ Bohr could not explain the finer structure of the closely spaced spectral lines in the spectrum. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಗಳು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೈನ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನು
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we have started our explanation with the expression for the electron in the nth orbit En ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ whenever electron is very close to the nucleus it gets attracted by the nucleus, as a result it emits some energy by the electron. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ನೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ಯದ, ದಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ಆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ವೇವ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋದೆವು. ವಾಯಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ ಮಾಡಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕಲಿತೆವು. ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿದೊಳಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು ನಾವು, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಎನ್ಸೈಟಿ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ A0 ಅವು ಎಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ n²/z² ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. n²/z ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವೆಲ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ we continue the same topic. Till then, take care, stay home, have a nice day. Thank you.